जीते पंच विकार, तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर तार। एक ओंकार सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। एक ओंकार सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री हरगोबिंद जी दिवस पंच। दुख भयो अधिक, सुख होवै ना रंच। श्री हरगोबिंद जी दिवस पंच। सच्चे पातशाह गरीब नवाज, दीन दुनिया दे मालक, मुगत भुगत जुगत दे दाते, वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप, दीन दयाल कृपाल, अंतरजामी, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह, दासां गरीबां सिखां सेवकां दी इज्जत रखण वाले, पत रखण वाले, दया करन वाले, हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर, अंतरजामी सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ो, गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी समूह संगतां हजूर गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजरी विच सज के बैठे हो। जिथे आप जी इस इलाके दीयां संगतां बैठे हो, उत्थे गुरमुख प्यारे आस्ट्रेलिया तो भाई रणजीत सिंह जी वो महाराज जी की हाजरी विच आए हन, बड़ी दूरों आए हन। सारियां संगतां नूं भाई साहब जी नूं बहुत बहुत जी आयां नूं। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सानू अपने चरनां दे नाल जोड़न। आप जी लड़ीवार कथा बड़े प्यार नाल रोज़ संगतां सरवण कर रहे हो। 3 साल गुरु अर्जन देव महाराज गुरु की बडाली विखे रहे जी। गुरु की बडाली नाम संगतां घट जाणदियां ने, बहुत संगतां शेहरटा साहिब ही कहंदियां ने जी। 3 साल महाराज उस इलाके दे विच रहे है ते ਉਹਦੇ तो बाद श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब जदों आए है, कुछ समय बाद हरगोबिंद साहब जी की भी साध संगत जी 3 साल जी की उम्र हुई है जी। जदों 3 साल की उम्र हुई है, तुसीं सुनिया माता गंगा जी ने महाराज जी नूं बेनती की भी लंगर लाया जाए, ब्रह्म भोज किया जाए। बड़ा वड्डा ब्रह्म भोज किया गया, लंगर लाया गया, बहुत कुछ उहदे विच बनाया गया है। वो तुसीं कल सरवण कीता जी। गुरु साहब जी दीयां संगतां नूं लंगर प्रसाद किवें छकाउणा चाहीदा है, ये महाराज जी दे जीवन विचों बड़ी अमोलक सिੱਖਿਆ जिहड़ी है ये सानू मिलती है, प्राप्त होंदी है। ਉਹਦੇ तो बाद साध संगत जी हौली हौली 6वें पातशाह जी की उम्र वड्डी हो रही है। महाराज जी का प्रताप दिनों दिन वधदा जा रहा है जी। दुखी बंदा ईरखालू बंदा जिहड़ा है ना जी, वो किसी नूं वधदा वेख के खुश नहीं हुंदा जी। ईरखा बहुत माड़ी है जी। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु साहब मेहर करन। जरूरी नहीं है भी ईरखा साध संगत जी बाहरी तौर पर किसी नाल हुंदी है। ईरखा का पता ही नहीं है किहड़े वेले किहदे नाल बंदे दी हो जानी है जी। कोई पता ही नहीं हैगा जी इन्हें किहड़े वेले किसी दे अंदर आके बैठ जाना है जी। ईरखा तो बचण का इक्को ही उपाय हैगा जी, वो है वाहिगुरू जी का नाम जी। बंदा जिन्ना नाम जपेगा उन्ना इस चीज़ तो दूर होएगा। नहीं तो ईरखा की अग ने बहुत सारे हिरदे साड़ घत्ते जी। महाराज बाणी विच लिखदे आ, दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरिओ बूट रहिओ री। ये ईरखा जिहड़ी है ना दावा नल अग्नि है जी।
ਦਾਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਲਾ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਸ ਜਾਣ, ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਘਸ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਬਚਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਤਲਾ। ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਂਝ ਨਾਮ ਚੇਚਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਹੋਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲਣੀ, ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿਖਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ। ਰੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਜੈਸੇ ਹੋਣ ਵੈਸਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਰੋਗੀ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬੜੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਚੇਚਕ ਜੀ। ਚੇਚਕ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਹੀ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜੀ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜੀ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਿਵਸ ਪੰਚ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਭਇਓ ਅਧਿਕ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੰਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਸਫੋਟ ਭਏ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬਿੰਦ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਮਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਮਕੇ ਬੇਸਾਲ ਮੁਕਤਾ ਮਨਿੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਫਿਮਣੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਹਿ ਬਾਕ ਭਾਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂਸ਼ਨ ਰਹੰਤ ਨਹਿ ਖੋਲ ਆਂਖ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੇਜ ਤੂ ਲਾਦ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਰੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੂੰ ਨੇ ਉਹ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਤਲਾਈਆਂ
ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ਼ ਦੁਤੀਏ ਮਸੇ ਪਾਸੋ ਫਿਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਫੇਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋ ਗਹਿ ਅੰਗ ਪਿਲ ਪਿਲ ਕਰੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਬਦਲਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਪਰੇ ਚਿਰ ਲਾਉ ਬੈਤਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਖ ਮਾਤ ਗੰਗ ਚਿੰਤਾ ਬੇਲੰਦ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਧਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕੰਦ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦਰਬ ਮੋਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਹਰਹੁ ਆਪ ਇਹ ਅਧਿਕ ਘੋਰ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜਾਕਤ ਦਿਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਜਾਹਰ ਜਹਾਨ। ਦੀਨਾਨ ਨਾਥ ਸੁਖ ਕਰ ਸੁਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਤਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖ ਲੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਚਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਤਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਰੈਨ ਬੈਨ ਬਿਨ ਚੈਨ ਏਵ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਗਾ ਪਨੰਤ ਜਸ ਦੇਵ ਦੇਵ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਰਘ ਉਸਾਸ ਲੈ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਐ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਭਰਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਿਗ ਭਰਤ ਟਰਤ ਬਹੁ ਬੂੰਦ ਬਾਰ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਹੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਤ ਅੰਗ ਬਲੋਕਤ ਟਕ ਲਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਅਵਨ ਪਿਖੈ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਭਈ ਦੂਬਰੀ ਦੇਹ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿ ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਮੁਖ ਮੋਨ ਤਾਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ 5 ਦਿਵਸ ਲਗ ਦੁਖ ਬੇਸਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਚਕ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜੀ, ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨ ਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਭ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਨਹਿ ਕਰਤ ਕੋਏ ਰੁਚ ਸੋ ਆਹਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੇਚਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਕਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦ ਬਿਗਨ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਨਹਿ ਸੰਭਾਰ। ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸਮੈ ਨਾ ਸੁਪਤ ਬਹਿ ਰਹਿਤ ਜਾਗ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਗੰਗ ਪੁੱਤਰ ਬਾਤੈ ਸੁਭਾਗ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਢਿਗ ਪਾਖੰਤ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ ਰੈਨ ਗੰਗ ਨਹਿ ਅਸਨ ਖਾਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਦੇਤ ਧੀਰ ਨਹਿ ਕਰੋ ਤਰਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਧਰੋ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਓਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲੋ ਇੰਝ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸ ਓਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਰਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਡਾ ਦੇਣ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਓਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਨਿਤ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਨਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਏਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਮ ਚੈਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ ਬੱਝੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਮ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆਖੇ ਜੀ।
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਸੋਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨਹਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਦਿਵਸ ਖਸ਼ਟਮੋ ਭਾਵ ਬਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਰਾਤ ਫਿਰੀ ਮੁਰਜਾਨ ਕੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 6ਵੀਂ ਰਾਤ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਉਦਯੰਤ ਭਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਖੀਆਂ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲੇ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, 6 ਦਿਨ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋੜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਨੇਤਰ ਫਿਰ ਖੋਲੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਕਸੇ ਵਿਸਾਲ ਜਨ ਕਮਲ ਪੱਤਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ, ਨੇਤਰ ਖਿੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਨੇਤਰ ਖਿੜੇ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਖ ਮਾਤ ਆਨੰਦ ਅਤ ਭਾਵ ਬਚਿੱਤਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਭਾ ਭਰੋਸ ਦ੍ਰਿਗ ਰਹਿ ਅਦੋਸ਼। ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤ ਕੋ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆਏ ਹੋਸ਼। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੇਡ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਅਲਪ ਕੀਨ ਮੁਖ ਖਾਨ ਪਾਨ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛਕਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਖ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਬੜ ਮੋਦ ਠਾਨ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਛਾ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਰ ਭੇਸ ਧੀਰ ਬੋਲਤ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਧਰ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਸਭਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੰਨ। ਸਭ ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਧੰਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ।
ਦੁਖ ਸਮੈ ਆਨ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਦਾਸ ਜਾਨ ਲੀਨਸ ਬਚਾਏ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਮਹਾਦੇਵ ਸੁਧ ਹੇਤ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤ ਚਿੰਤ ਕਰਤ ਸੁਖ ਕੋ ਮਨਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਟਿਕ ਬੈਠਿਓ ਸੋ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਨਮੋ ਸਹਿਤ ਆਦਰ ਬਿਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਧ ਦੇਹੋ ਬਾਲਕੀ ਸੁਖ ਸਰੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਸੁਣੀ ਅਬਹਿ ਮਿਟ ਗਈ ਸੋ ਪੀਰ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਫੋਟ ਅਹਿ ਕਿਸ ਬਿਦ ਬਤਾਏ। ਉਹ ਫਿਮਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰ ਬਚੇ ਨੇਤਰ ਸੁਭ ਮੁਖ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਰੋਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਨੰਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਹੋ ਵਿਸਾਲ ਕਰੁਣਾ ਕਰੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹ ਸਕਲ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਜੇ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜੰਤ ਮੋਦ ਨਹਿ ਬਿਗਨ ਆਏ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੁਰੀ ਸੀਤਲਾ ਸਭ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਤਲਾ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਤਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਝਾਏ ਸਕਲ ਵਿਸਫੋਟ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਜੀ ਖਿੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਮਣੀਆਂ ਮੁਰਝਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੀਨਾਨ ਨਾਥ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਆ, ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਵੇਖ ਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਿਗ ਲਏ ਆਪ ਕਰ ਦੇ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਚਾ ਲਏ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੇਚਕ ਦਾ, ਸੀਤਲਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਲੱਗਿਓ ਕਰਨ ਅਬ ਖਾਨ ਪਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਛਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਐ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਹੈ ਅਰੋਗ ਅੰਗਨ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਬ ਆਏ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧ ਲੈਨ ਆਪ।
ਤਬ ਥੇ ਬਿਹਾਲ ਸਭ ਤਨ ਸੰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮ ਦਇਆ ਸਾਥ ਸਭ ਸੁਖ ਸਰੀਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਦਇਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਰਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਿਟ ਅੰਗ ਪੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਜੀ, ਬਾਹਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਮਾਸ ਆਕੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨ ਮਹਾਦੇਵ ਹੋਵੇ ਕਰ ਆਨੰਦ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਬ ਦਈ ਆਸ਼ਿਖਾ ਸੁਖ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਨ ਆਇਓ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਪਟ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਕਪਟ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮਨੋਂ ਨਾ ਚਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵੇ, ਕਪਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਮੁਖ ਮ੍ਰਿਦ ਉਚਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਮੁਖ ਮ੍ਰਿਦ ਉਚਾਰ। ਮੁਖੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਨ ਚ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਨਮਾਨ ਸਾਥ ਗੁਰ ਨਮਹਿ ਕੀਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨ ਹੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹੋ ਭਾਓ ਧਾਰ ਬੈਠਾਏ ਲੀਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਧ ਦੇਹੋ ਨੰਦ ਕੀ ਹੋਏ ਜੈਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁ ਦੁਖਦ ਸੀਤਲਾ ਮਾਹੇ ਭੈਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਤਲਾ ਦਾ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦ੍ਰਿਗ ਮੁੰਦੇ ਬੋਲਬੇ ਨਾਹੇ ਕੀਨ। ਦ੍ਰਿਗ ਮੁੰਦੇ ਖੋਲਬੇ ਨਾਹੇ ਕੀਨ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖ ਕਰੈ ਈਸ਼ ਨਹਿ ਹੋਏ ਹੀਨ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨੋਂ ਪੂਰੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ ਸਹਾਏ। ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਦੇ ਹੈ ਬਚਾਏ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀਵਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਾਹੇ ਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਈਸ਼ਰ ਜਵਾਏ ਕਹਿ ਦੇਹ ਮਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤਰਹਿ ਚੀਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਕਲ ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਹੈ ਕੀਤ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਸੁਨੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਜਾਨ ਲੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਕੁਸ਼ਲ ਇਨਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਭੀਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖ ਸ਼ੋਕਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਂ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਅਧਿਕੈ ਵਧਾਏ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਮਨੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠ ਗਇਓ ਸਦਨ ਕਪਟੀ ਬੇਸਾਲ। ਕਪਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਦ ਮੈਂ ਗੁਣੰਤ ਨਹਿ ਜੀਏ ਬਾਲ। ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਪਇਓ ਦਿਵਸ ਸਪਤਮ ਬਤੀਤ। ਉਧਰੋਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਨ ਆਨੰਦ ਥੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 6ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸੀਤਲਾ ਦਾ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਰੁਚ ਸੰਗ ਕੀਨ ਤਬ ਖਾਨ ਪਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕਸੇ ਮਨੋਗ ਲੋਚਨ ਮਹਾਨ। ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੜ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਵਨ ਸੁਖੇਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਫਿਸ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਮ ਜੁਤ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਫਿੰਸੀਆਂ ਪੁੰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਗਏ ਉਤਰ ਨਹਿ ਦਿਖਤ ਕੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿੰਸੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖ ਸੰਗ ਗੰਗ ਸੁਤ ਤਨ ਪਖਾਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਖ ਚੰਦ ਤੋਏ ਕਰ ਉਸ਼ਨ ਬਾਰ। ਚੰਦ ਮੁਖ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਦ ਮੁਖ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾਸ ਅਪਰਦਾਸੀ ਸੁਆਏ। ਸਭ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਖਾਏ ਬਾਕ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਲਿਹੋ ਬਧਾਈ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋ ਧਾਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਨਰ ਗਨ ਨਾਰ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਜ ਨੰਦ ਕੋ ਭੂਖਨ ਬਸਤਰ ਉਡਾਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮਾਤ ਹੋਤ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਨਵੋ ਜਨਮ ਜਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਉ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਫਤਾ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਤਬ ਲਿਆਏ ਦਾਸ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਪਾਏ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨੰਦਨ ਦਿਖਿਓ ਆਨੰਦ ਜੁਤ ਗੋਦ ਲੀਨ ਬਿਠਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਕਮਲ ਕੋ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਹਰ ਖਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਬਲੋਚਨ ਹੇਰ ਕਰ ਅਰ ਸੁਖ ਸਕਲ ਸਰੀਰ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਦੇਖੇ ਐ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਧੀਰਨ ਮਹਿ ਧੀਰ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋਏ? ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਓ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਿਹਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਰਹਾਓ। ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ, ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਪੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖ। ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਰੇ ਸੋ ਨੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਛਾ ਕੀਨਸ ਹਾਥ ਦਾ ਲਖ ਪੂਰੀ ਮਮ ਆਸ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਜਾਨ ਕਰ ਭਰਮ ਬਦਾਰਿਓ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ ਸਭ ਨਿੰਦਕ ਕਰ ਕੂਰ। ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਕ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਸੀ ਅਤਸ਼ੈ ਸੀਤਲਾ ਤਿਸ ਤੈ ਹੋਵੈ ਰਖਵਾਰ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਸ ਉਧਾਰਿਓ ਆਪਨੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਉ ਜਪਤ ਹੋਏ ਚਰੰਜੀਵ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਵਾਕ ਤੇ ਦੁਖ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਜੀ। ਕੌਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਰਹਾਉ ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਤਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।